वाहेगुरु साहिब जी। जप जी साहिब मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। मन्ने पत त्यो प्रगट जाए। आप जी रोजाना इस अस्थान तो लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। हर गुरु का प्यारा अमृत वेले नूं संभालदियां होइयां नितनेम दे जाप दे नाल नितनेम दी बाणियां दे नाल जुड़दा है। और सब तो पहला जो आरंभता दी बाणी है जप जी साहिब। धन गुरु नानक साहब जी वल्लों उचारण की हुई ये धुर की बाणी, खसम की बाणी, रब्बी बाणी, जिन्हों असी निरंकार निरंकारी बाणी आखदे हां, जिस विचों अज दा ये पावन बचन आप जियां ने सरवण किया, जो जपजी साहब दे अंदर 14वीं पौड़ी है, जिहदे विच गुरु नानक साहब जी जिहड़ा को संसार दे विच पूरे गुरु दी सिक्ख्या नूं लैके उहदे ते अमल करेगा और गुरमत अनुसार जिहड़ा अपने जीवन नूं ढाल लएगा, उहदे जीवन दे अंदर किन्नियां कु बरकतां ते बख्शिशां वरतदियां ने, उहदा जिक्र गुरु साहब जी ने अज दी इस पौड़ी दे अंदर कीता है। गुरु साहब जी ने बनतर बड़े कमाल दी कीती है। पहला सानू सुनन वल प्रेरित कीता भी ध्यान ला के सुनो। जिन्ना चिर ध्यान ला के तुसी सुनोगे नहीं, सुरत ला के सुनोगे नहीं, उन्ना चिर जागरता नहीं आएगी, उन्ना चिर होश नहीं आएगी। ते जदों तुहानू होश आएगी, सुरत आएगी, जागरता आएगी, फिर जो तुसी सुनिया होएगा उहदे ते अमल कर सकोगे। क्योंकि जिन्हां ने अमल किया है उन्हां दी अवस्था ते इन्नी उच्ची हो गई, 3 गुणी माया तो विकारां तो उन्हां दा आत्मक मंडल मानसिक मंडल इन्ना उच्चा हो गया कि उन्हां दी ते अवस्था नूं इस रसना तो बयान किया ही नहीं जा सकता। पर गल यह भी जिन्हां ने मन लिया उन्होंने अपनी अवस्था नूं प्राप्त कर लिया। अगों यह भी जिहड़ा मन्नेगा वो उस अवस्था तक पहुंचेगा। अक्सर असीं दुनिया की गल करते हैं कि फलाना इन्नी तरक्की कर गया, फलाने ने इन्नी कामयाबी हासिल कर ली, जां असीं जिहड़े चढ़दी कलां दे विच रहण वाले जीवन वाले ने उन्हां दियां असीं बातां करदे हां कि वो किन्ना चढ़दी कलां वाला सी, उन्हें किन्ना अपना जीवन जिहड़ा है वो गुरमत दे अनुसार जीवना कीता। पर गल्लां असीं अक्सर दूसरियां दी करदे हां। सवाल तो यह है कि असीं अपने जीवन नूं कित्थे लिया के असीं खड़ा दिता कि असीं भी उन्हां दे उस राह उत्ते तुर रहे हैं कि उन्हां राहां ते चलण वालियां दी सिर्फ असीं गल्लां ही कर रहे हैं। क्योंकि गल्ली जोग ना होई, गल्लां दे नाल जोग नहीं बनना। जो असीं वेख रहे हैं सुन रहे हैं उहदे ते अमल करके सानू खुद आप भी चलना पएगा। ते जे असीं खुद आप ना चले, जां एक दिन जिक्र कीता सी कि एक बच्चा अपने बजुर्ग
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਾਵੋ ਵੀ, ਸੁਣੋ ਵੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਇਹ ਆ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਲ ਗੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਲ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ
ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਗਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਅਵਗਣ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਜੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹਜੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਫਲ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਹੋਰ ਸੀ ਫਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਬੀਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ। ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਅਮਲ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਆ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
कोई ना कोई मुश्किल जिहड़ी है वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर विकार इन्ने ने, वो फुरने इन्ने ज़्यादा अंदर बनने शुरू हो जाते हैं, ध्यान होर पासे चला जाता है, वो रुकावट पै गई। जिस राह ते असीं तुरे जाते सी, अगे राह ही जिहड़ा सी वो ब्लॉक हो गया, अगे रस्ता ही जिहड़ा सी वो बंद कर दिता गया। हुण जदों रस्ता बंद होया, रुकावट पै गई, ते जदों रस्ता बंद होया उत्थे रोक लग गई। ठाक दा अर्थ है रोक लग जानी। ते जदों रोक लगी ते परेशानी वध गई भी मैं मंजिल ते पहुंचना सी, इत्थे ते रस्ता ब्लॉक हो गया, हुण की करा? फिर बंदा परेशान हो के आसे पासे वेखदा है। जदों आसे पासे वेखदा है ते जिहड़ा उहनूं मिलिया फिर उहनूं पुछ के तुर पैंदा है। बस साडी भी अंदर दी हालत ये है, असीं तुरे सी एक ओंकार कह के, ते पहुंचना भी असीं अकाल पुरख वाहिगुरू जी तक सी, पर रस्ते विच विकारां ने रोक ला दित्ती। रस्ते विच जिहड़े अंदर ख्याल उत्पन्न हो रहे ने, अंदर फुरने बन रहे ने, उन्हां ने अंदर रोक ला दित्ती। जदों रोक लाई, ध्यान होर पासे हो गया। हुण अखां पढ़ रहीआं ने पर ध्यान होर पासे चला गया। ਕੰਨ सुन रहे ने पर दिमाग होर पासे चला गया। हुण जुबान बोल रही है पर दिमाग होर पासे चला गया, क्योंकि जिहड़े रस्ते असीं तुरना सी वो दिमाग वाले पासियों दी है, वो बाहर दे पैरां वाले पासियों नहीं। हुण जदों दिमाग होर पासे चला गया, ध्यान होर पासे चला गया, पढ़ रहे हो बाणी पर उहदा असर कोई नहीं, क्योंकि ध्यान होर पासे है। जदों बाणी पढ़दियां सुणदियां दिमाग होर पासे चला जाए तो फिर पढ़िया सुनिया समझ नहीं आएगा। कई बारी बंदा पाठ करके भी कहता लगता ये पाठ नहीं होया मेरे तो। कई बारी सुन के भी बंदा कहता भी आह गल नहीं मैं सुनी। कई बारी जिहड़ा वो इस तरह होंदा है कि बाणी पढ़ के भी बंदा कहता भी लगता ये पंक्ति च मैं पढ़ी कोई नहीं, हालांकि पढ़ के गया खुद, पर फिर भी कहता मैं ये पंक्ति पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग होर पासे चला गया। अंदर अंदर ध्यान जिहड़ा सी होर पासे, क्योंकि जिधर ध्यान जाएगा मन भी उसे पासे जाएगा, दिमाग भी उसे पासे लगेगा। फिर अखां ठीक है चल रही ने, ਕੰਨ चल रहे ने, जुबान चल रही है, पर जिन्हें जिथे अमल होना सी वो ते होर पासे लग गया। जदों असीं गुरु साहब जी की मत लैके उहदी सिੱਖਿਆ दे उत्ते अमल करके तुरांगे ते महाराज कहंदे जिहड़ा मन के तुरेगा उहदे मार्ग उत्ते कोई रोक नहीं लगेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी कोई रोक उहदे रस्ते दे विच नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। हाँ ये है, एक दिन यह भी जिक्र किया सी भी जदों आपां नितनेम करदे हां, बाणी पढ़दे हां, कोई भी है कीर्तन कथा सत संगत है, भावें संगत विच बैठे हां उहदे लई भी ते ध्यान एक पासे होना चाहिए। जे असीं बाणी पढ़ रहे हां उहदे लई भी ध्यान एक पासे, कथा है कीर्तन है उहदा पूरा ध्यान एक पासे होना चाहिए। ते जदों असीं आरंभ करदे हां ना, नितनेम होवे, सिमरन होवे, गुरबाणी दा पाठ होवे, असीं जदों आरंभ करना है ते उदों अरदास करिए कि सतगुरु जी तुसीं किरपा करनी किते आ चलदे चलदे कोई राह च रुकावट ना पै जाए, कोई दुनियावी मायावी ख्याल ना अंदर आ जाए। कोई विकारां वाला ख्याल अंदर आ गया कि उत्थे ही ठाक, उत्थे ही रोक लग जानी है। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आख्या बिघन न कोऊ लागता गुर पह अरदास। तू गुरु अगे अरदास करके तुर, तू सतगुरु अगे बेनती करके तुर कि मालिक जी मैं जिस राह तुरन लगा ना, संसार तो निरंकार वाले राह, मैं जिस राह उत्ते तुरन लगा उहदे राह विच कोई रुकावट ना आवे, कोई विघन ना आवे। ते जे कोई रुकावट विघन आवे ते तुसीं आप ही सांभ लिओ, तुसीं मेरे सिर ते हथ रखियो, मैं ना डोलां। जे मैं तुरांगा फिर ते डोलना ही डोलना है। हाँ जे तुसीं मेर दा हथ रख के तुरोगे फिर कोई रोक नहीं लगनी, कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए डंडौत बंधन अनक वार सर्व कला समरथ, डोलन ते
ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠਾਕ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਫੁਰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਥਿੱਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 2 ਦਮੜੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਤ ਸਿਉਂ, ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਵਗਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖਸਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ,
ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪੱਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਪੰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਗ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਆਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਆਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਪਿੰਡੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਖੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ,
इस्लाम कबूल कर लो। और इस्लाम कबूल कर लोगे, तुहानू जो कहोगे वो तुहानू मिलेगा। जो तुहानू धन पदार्थ शोहरत जमीन जायदाद राज भाग जो चाहिए सब मिलेगा। उन्हें आख्या नहीं, अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। ये असी जिहड़े वो पूरे प्रण करके, देखो खालसा पंथ विच आउणा ये एक प्रण है। खंडे दी पौल लैनी एक प्रण है। गुरु ग्रंथ साहब जी अगे सिर नवाउणा ये एक प्रण है। एक दिन जिक्र कीता सी कि ये कोई फॉर्मैलिटी नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है भी आए ते आके असी सिर नवाया ते मत्था टेकिया ते तुर गए। नहीं, सिर नवाउण दा मतलब है असी प्रण कीता है कि गुरु साहब असी अपने मन करके तन करके अपना आपा तुहानू समर्पण करके असी तुहाडे दिते हुए रस्ते उत्ते तुरना है। सिर नवाउणा मत्था टेकना कोई फॉर्मैलिटी नहीं है, कोई ये रस्म नहीं है। सिर नवाउण दा मतलब है प्रण करना। जदों गुरु नानक साहब भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद देव जी का रूप दे के अपने आसन ते बिठाया ते की कहा, कहंदे अज तो बाद जे सिर नवाउणा ते गुरु अंगद देव पातशाह दे अगे नवाउणा। उन्होंने प्रण कीता कि सतगुरु तुहाडे इस दिती हुई सिक्ख्या ते अमल करांगे। अज तो बाद सीस निवेगा तां गुरु अंगद देव पातशाह दे अगे। इसे तरह गुरु अंगद देव महाराज ने जदों गुरु अमरदास पातशाह नूं बख्शिशां दित्तियां ते गुरु साहब ने भी कहा, आप भी पहला सिर नवाया, फिर सारी संगत नूं आख्या भी सिर नवाओ। इसे तरह गुरु अमरदास महाराज ने किया। जदों भाई जैठा जी नूं धन गुरु रामदास जी दीयां बख्शिशां मिल गईयां ते साहब ने पहला अपने पुत्रा नूं कहा कि तुसीं अज तो गुरु रामदास जी दे चरनां विच जुड़ना। ये प्रण कर लो अपने मन विच कि अज तो गुरु मनना ते गुरु रामदास जी नूं मनना। मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासां पैरी पाए जियो। बाबा गुरु अमरदास पातशाह दे पुत्र बाबा मोरी जी उठ के गुरु रामदास जी दे पैरी पए ने। क्यों? क्योंकि उन्हां प्रण कीता किहदे बचनां ते? गुरु अमरदास जी दे बचनां ते कि असीं तुहाडे इस बचनां ते पहरा देवांगे। अज तो बाद साडा सिर किसे अगे नहीं झुकेगा, जे झुकेगा ते गुरु रामदास जी अगे। इसे तरह चलदे चलो ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने की आख्या, साहब जी कहण लगे, जे तुसीं मेरे तन का दर्शन करना है ते पंथ नाल जुड़ियो, जे तुसीं मेरी आत्मा नाल गल्लां करनियां ते ग्रंथ नाल जुड़ियो। आग्या भई अकाल की तबह चलायो, पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। ग्रंथ गल ते मान्यो मनण दी है ना, गुरु मान्यो ग्रंथ। असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन रहे हां, इसे लई गुरु साहब तुहाडे अगे सिर नवा रहे हां। ये एक असी मन विच प्रण कर लिया कि अज तो बाद सिर निवेगा तां गुरु ग्रंथ साहब जी अगे निवेगा। पर जे असी नहीं मन्निया, सोचिया भी ये एक फॉर्मैलिटी है, ये तो एक रस्म है भी जदों गुरुद्वारे जाओ तो सिर नवा के मत्था टेकना ही हुंदा है। पर गल सिर्फ मत्था टेकण दी नहीं, जिहदे अगे सिर नवा रहे हां उहनूं मन्नण दी भी गल है। जे असी वो मन्निया ना, सिर्फ एक वेखो वेखी देखिया भी हाँ भी कई जिहड़ा आउंदा है सिर नवाउंदा है, जिहड़ा आउंदा है सिर नवाउंदा है, मैं भी चलो सिर नवा दिना। जिहड़ा वेखो वेखी हुंदा ना वो फिर इत्थों निकल के वो फिर कबर अगे भी सिर नवाउंदा है, वो किसी मड़ी अगे भी तुहानू मत्था टेकदा नजर आ जाएगा, वो किसी देहधारी दे पैरां विच भी सिर रखिया नजर आ जाएगा। वो फिर पता ही नहीं किन्नियां थावां ते उहदे सिर झुकदे ने। जिन्हें सिर्फ फॉर्मैलिटी की, जिन्हें एक सिर्फ वेख के तुरना किया, वो फिर कई थावां ते सिर उहदे झुकदे आ। पर जिन्हें मन के आख्या गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। जिन्हें मन के सिर नवाया वो कहता हुण खोपर लै जाएगा पर सिर किसी होर अगे नहीं झुकेगा। हुण बंद बंद भावें कटिया जाएगा पर यह सिर नहीं हुण किसी अगे झुकना।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਾਹੋ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੇਹ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ, ਰੂਲ, ਨਿਯਮ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨੇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਸੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ।
ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੇਗਾ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਵੰਡੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਭਰੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਪਏਗੀ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਿਓ। ਜੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਹੀ ਟੋਟ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਬਾਣੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਨਾਲ, ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਆ ਹੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਈ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੌੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮੈਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮੈਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ, ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਾਟ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਆ ਹੈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।